Oh, correct. எனக்கு ஒரு கொடியை தான் கொடுங்க கொடுங்க. ஓ ஓ அதில் இருக்கா கொடுத்துட்டு இது ராஜி தர்கா பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் வச்சிருங்க இப்போதைக்கு. நீங்கள் வச்சு கொண்டு Yeah, that is, I read it out to Gigi and Gigi endorsed it fully to distribute that as and then Gigi people in this area. Please. Oh, okay, okay. Yes, yes. Yeah. Yeah. Right. Can I call you in 5 minutes time again? Right. Okay. 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 Ready. 1, 2. Sure. கையெட்டியில் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்து ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரால் ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு விகாரை ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இந்த காணி உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமன்றி மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரும் பதற்றமும் அச்சமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையிலே சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது தமிழர்களுக்கு விட்டாக்கணியாகவே இருக்கிறது. அவ்வாறான ஒரு சூழலிலே இந்த சட்டவிரோதமான கட்டடம் அகற்றப்பட்டு அந்த காணிகள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். அந்த காணி உரிமையாளர்களுடைய உறுதிகள் அனைத்தும் அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த சட்டவிரோத கட்டடம் அகற்றப்பட்டு அந்த காணிகள் அனைத்தும் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. இந்த காணியில் இருந்து காணிகளை விடுவிப்பதற்காக இந்த மக்கள் முழு குடியேற்றம் ஏனைய பகுதிகளிலே நடைபெற்ற காலப்பகுதியில் இருந்து பிரதேச செயலகத்தோடும் மாவட்ட செயலகத்தோடும் நெருக்கமாக அவர்கள் செயல்பட்டு மற்றும் இந்த பகுதியிலே நிலையோடு இருந்த இராணுவத்தினரோடும் தொடர்ச்சியாக இந்த காணிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வந்த நிலையிலே காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையிலே இரகசியமாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்பட்டு 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் திறப்பு விழா என அறிவித்தல் வந்த பின்னர் தான் இந்த மக்களுக்கு தெரியும் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட போவதில்லை. இதற்குள் காரிய விகாரை தங்களுடைய காணிக்குள் ஒரு காரிய விகாரை கட்டிக்கொண்டு அந்த கணக்கிலிருந்து இந்த மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே ஈடுபடுகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் எங்களிடம் ஆதரவை கோரியிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் சாதாரண மக்கள் போராடுகின்ற பொழுது வந்து மக்களை அச்சுறுத்தி போலீசாரே இந்த பலாலி போலீசாரே மக்களை அச்சுறுத்தி அந்த கோரிக்கைகளை கைவிட பண்ணி அச்சுறுத்தி இந்த உரிமைகளை வந்து இந்த விகாரைக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான முயற்சியில் பலாலி போலீசாரும் அரசு நிர்வாகமும் ஈடுபட்டிருந்த நிலையிலே அவர்கள் அரசியல் தரப்புகளை நாட வேண்டி வந்திருந்தது. அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தொடர்ந்து இந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இடத்திலே ஒரு அநீதியான முறையிலே நாங்கள் போராடி வருகின்றோம். இன்றும் எங்களுடைய கோரிக்கை இந்த காணிகள் அனைத்தும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும், அந்த சட்டவிரோத கட்டடம் அகற்றப்பட வேண்டும்.
இன்றைய நிலைமையில் இன்றைய தினம் நாங்கள் இங்கே இந்த போராட்டத்தில் வளமை போன்று நாங்கள் அமைதியான ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்ற நிலையிலே பல நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கலகமடக்கும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த நீர்த்தாரை பிரயோகம் செய்கின்ற அவர்களுடைய அந்த வாகனம் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. புண்டாந்தரிகளோடும் போலீசார் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். இந்த செயல்பாடுகள் என்பது ஒரு இனவாத அடிப்படையிலே தான் இவர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. ஒரு சட்டவிரோத கட்டடத்துக்குள் ஒரு பிக்கு இருக்கிறார். அந்த பிக்குவை பாதுகாப்பதற்காக அனுர அரசினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பெருந்தொகை பணத்தை செலவழித்து அனுர அரசாங்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போலீஸ் நிலையங்களில் இருந்தும் போலீசாரை கொண்டு வந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் தென்பகுதியில் இருந்தும் பல நூற்றுக்கணக்கான போலீசாரை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே சட்டவிரோத செயல்பாடுகளில் ஈடுபவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பதிலாக உரிமைக்காக போராடுபவர்களுக்கு எதிராக இவ்வளவு விடுமுறைகளை மேற்கொள்வதற்காக இவர்கள் இந்த போலீசாரையும் கொண்டு வந்து இந்த தடியடி குண்டாந்தடிகளையும் கொண்டு வந்து அச்சுறுத்தி எங்களுடைய இந்த போராட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு எப்படி උද්ඝෝෂණය නැත්නම් අරගලය සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට එරෙහිව එකක් නෙමෙයි. අපි අදටත් කියන්නේ පොතොන් දවස ගමනේ බෞද්ධ ජනතාව ඇවිල්ලා ගඟපොතේ යන අතරතුර ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලන්න. මෙතන මේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉඩම් වල අයිති කාලවල තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ මේ මෙතන හදලා තියෙන අර විහාර කඩේට හදලා තියෙන විරෝධී මේ ගොඩනැගිල්ල ඉවත් කර මේ ඉඩම තිබුණු විදිහටම ඒ ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඇවිල්ලා ඒ තිබුණු විදිහටම ඒගොල්ලන්ගේ අතට ඒක පත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය නීතිය දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා නම් ඒවට අනුමැතිය අරගන්න තියෙනවා ආයතන කීපයක්ම. ඒ ආයතන වලින් අනුමැතිය අරගෙන තමයි මේක හදන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක අධිආරක්ෂක කලාපය මමත් මේ වලිගාම උතුර මගේ ගම කන්නාලයි. මගේ තාත්තා ඉතින් මේ යමත රජයේ සේවකයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ හැදුනේ මේ පොළොවේ. එතකොට දැන් මේ අධිආරක්ෂක කලාපයේ හැටියට අවුරුදු 35කට වැඩි මේ හමුදා යටතේ තිබිච්ච මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ඉඩම් ටික ආපහු මිනිසුන්ට දෙනවයි කියලා පුරුදු වෙලා ඉතින් මේ ගොඩනැගිල්ල දැන් අර විහාරස්ථානයක වෙනම ඉඩමක් තියෙද්දි ඔප්පුවක් අතේ තියෙනවා. ඒක තියෙද්දි මේ මහජනයාගේ අතර අපකට වැඩි ළඟකට වැඩි ප්‍රමාණය පත් කරගෙන නීති විරෝධී ඉඩම් අත්පත් ගැනීම කමතේකට හෝ සමහර ජනතාවේ අවශ්‍ය නීතියකට නෙමෙයි ඔක මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕක ඉවත් විය යුතුයි කියන මේ මහජනයාගේ ඉල්ලීම සාධාරණයි. ඒ ඉල්ලීමට අපි මේ මහජනයාගේ අපි මෙතන අරගලේ නැත්නම් මේ උද්ඝෝෂණය අපි එදිනවා. අපි දකුණු ජනතාවට මේ කරන ඉල්ලීමම තමයි මේ වෙසක් පොසොන් වගේ දවස්වල ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලලා මේ ප්‍රශ්නය දකුණට ගෙනියන්න පාලකයෙක් කියලා මේවට විසඳුමක් හොයලා දෙන්න අපිට. අපි මේක සාධාරණ කරන මේක දවසේදී මෙතන මේ වාරවල ඉන්න පොලිස් අංශය ඇවිල්ලා පළාලි පොලිසිය ඒ පළාලි පොලිසිය සම්පූර්ණ හල්පරිස්ම වෙනම චිත්‍රයක් දකුණට පෙන්වලා තියෙනවා. මගේ පින්තූරය දාලා උතුර මේ දකුණට ගෙනිච්ච ඒ පින්තූරය ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ මේ අසත්‍යයක්. ඒ කියන්නේ පොලිසිය නීතිය අතට අරගෙන අපේ චෝදනාව ඒක. ඒගොල්ලෝ ඔප්පු කරන්න ඕනේ ඒක නෑ කියලා. එතකොට මේ අතට අරගෙන ඒකේ එමුන අන්තවාදී පොයේ දවසේ විශ්ව විහාර ඉදිරිපිට යකා නැටුවයි කියලා ඒක දාන මේ බවල චිත්‍රයක් පෙන්වලා දැන් අදට මෙහි ඉන්නවා 100 ගණනක් පොලිසිය නිලධාරීන් රජයේ සල්ලි වියදම් කරලා මෙතන එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම මේක මේ අන්තරේ අපි මේ අන්තරට අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ලකුණේ ඉඳන් මේ ජනතාව ඇවිල්ලා යනවා. හරි ඒ නිසා මේ අපි කර්මාකරණේ පාලකයන්ගේ නිර්වාචනය කියනවා මේ මෙතන අපිට මේ අපේ ඉඩම් ටික අපිට ආපහු ලබා දෙන්නයි ඒ ඉල්ලීම අපි ලකුණේ ජනතාවට කියන්නයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් අරගෙන කරන්න
තියෙනවා ඉඩම් තියෙනවා. ඒ වගේම පන්සලට අයිති ඉඩමකුත් තියෙනවා කියලා. ඉඩම් හිමියන් මට මතකයි යාපනයේ ජනාධිපති අංග ආපු වෙලාවේ මම හිතන්නේ උතුරු ආණ්ඩුකාරවරයා කිව්වා මිනිස්සු කැමති වුණා ඒක කන්වර්සේෂන් එකට එන්න ඉඩම් ටිකට අදාළ මුදලක් දීලා ඒක ගන්න මෙතන පන්සලට බාර දෙන්න කියලා. ඒක එතකොට නෑ ඒක දැන් එතුමා ආණ්ඩුකාරවරයා වගේ වශයෙන් ආවට ඉස්සෙල්ලා එයා දිසාපති. එයා දිසාපති වෙලා ඉන්න කාලේ තමයි එතන ප්‍රොසෙස් ඉස්සත ලාචම් විස්සක ඉඩමක් එතන උප්පුව ඇතුළේ තියෙනවා. ඒක දෙමළ මේ කියන්නේ පුරවැසියෙක් ඔප්පුව ලියලා දීපු ඉඩමක්. ඒ ඉඩමේ තමයි මුල්ගල කියලා ඒකට පටන් අරන් තියෙන්නේ. කවුද හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයයි දිසාපති. හරි? එතකොට අපි අහන්නේ දැන් මෙතන දැන් ওই අර ජනාධිපති ආපු වෙලාවේ වෙච්ච ඒ සාකච්ඡාවලදී එයා කියපු එක සම්පූර්ණම අසත්‍යයි. ආණ්ඩුකාරවරයා. අපි ඒක අභියෝගය එල්ල කරනවා. එයාත් මේ වලිගාමම් උතුරේ පුද්ගලෙක්. ඒ කියන්නේ පුරවැසි. හරි? එතන එයා ඉන්නේ අලවට්ටිය. අපි අහනවා එයාගේ ඉඩම එනම් දීලා පන්සල හදන්න දීලා අපේ මේ ඉඩම මාරු කරනවා නම් එයාගේ ඉඩම මේ අහිංසක මිනිසුන්ට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නේ යාම මේ එයාගේ සුද්ධ සාක්ෂික අන්තිම යාර උත්තර දෙනවා. ඒකට මේගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම ඔව් දෙකක් තිස්සේ මේ කරගෙන අතාවගේ අපේ ඉඩම අපට දෙන්න. ඒකට වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනම ඉඩමක් අරගෙන දෙන්න. IGT වල පරම්පරා ගණනාවක් මේ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ තරේම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා ලිඛිතව මේ ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. දැන් ඕනූ කියන ආයතනය Office for National Unity and Reconciliation කියන ආයතනයකට ඉදිරිපත් කරලා ඒගොල්ලෝ දැන් ඒව හොයලා බලලා මේකට ඉඩම් ඔප්පු දෙන නිසා මේ ප්‍රශ්න වලට අපි මේ කොහොමහරි මේකට විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ කියන මතය තමයි ඒගොල්ලෝ තින්නේ. ඕනූ කියලා ආයතනය ඒක අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ හර්ෂ නාරේකාර ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන අනතකින් සම්මත කරලා ඇති කරපු ආයතනයක්. ඒ ආයතනෙනුත් කියලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ආශාව අත්තරපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර මේ පංචශීල මේ සමග බැලුවොත් එහෙම මේවා අත්තරලා යන්නත් සිදු වෙනවා කියලා ඒකේ සභාපතිතුමාත් කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ දකුණේ පාලකයන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මේක ජාතිවාදී ආගම්වාදී විදියට මේක චිත්‍රේ මවල පෙන්නනවට වැඩිය හොඳයි මේකට විසඳුමක් හොයලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ওই ආණ්ඩුකාරවරයයි ජනාධිපති ඇතුළු ඒ කරපු රැස්වීමේදී ආණ්ඩුකාරවරයා කියපු මේ ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේක අමරපුර නිකාය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අස්කිරිය මල්වත්ත සාමාන්‍ය නිකාය සහ මේ අමරපුර නිකාය. අමරපුර නිකායෙන් ලිපියක් දීලා තියෙනවා. මේ තිස්ස විහාර ආයත් වෙන්නේ මේ අමරපුර නිකායට. එතකොට අමරපුර නිකායෙම අපි කියලා තියෙනවා මේ සංවිධාන ඇති කරන්න ඕන නිසා ආණ්ඩුව මේවට භාජනය මේ මුහුණ දෙන මේ අහිංසක ජනතාවගේ ඉඩම් ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ අහුම්කම් දීලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න මේ කටයුතු කරගෙන සිටින අතර මේ දකුණෙන් ওই සෝෂල් මීඩියා වල දාලා මගේ පින්තූරයක් දාලා මම නීතිඥවරයෙක් කියලා මේ එතුමා මේ පලාලි OIC මේ කියලා එතනින් කරපු මේ චෝදනාවට මේගොල්ලෝ අමරපුර නිකායෙම පිළිතුරක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේවට යන්න එපා. ඒගොල්ලෝ විහාරාධිපතිතුමාටත් කියලා තියෙනවා මේ පොසොන් දවසේ කරබල ඇති කරන්න එපා. ඒක මේක විසඳුමක් හොයනක ඔක తాවකාලිකව මේ මම පොඩ්ඩක් එනම් කියවන්නම්. මේ කංකේසොන්තුරේ ඓතිහාසික තිස්ස රජ මහා විහාරයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන පොසොන් පින්කම මාලාවක් නොපැවැත්වන බව දැනුම් දීම. කංකේසොන්තුරේ ඓතිහාසික තිස්ස රජ මහා විහාරයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන 2005 ජූනි මාස 10 වෙනි දින පොසොන් පොහොය වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව අංගමමින් සමාජ මාධ්‍ය තුළ සිවිල් සංවිධානය විසින් ගෙන යන ප්‍රචාරය විහාරාධිපති පූජ්‍ය ජින්තුක නන්දාරාම හිමියන්ගෙන් හෝ අප නිකායේ කිසිදු අවසරයකින් හෝ අනුදැකීමේ තොරව සිදු කරන ලද්දක් බව පළමුවම දන්වා සිටිමි. So ඒක ඇවිල්ලා අමරපුර ශ්‍රී කල්යාණ වංශ නිකාය. right? So එවැනි පින්කමක් සිදු කිරීමට විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ කිසිවෙකුට අවසර ලබා දී නොමැති බවත් ජාතීන් අතර අසමගිය නිර්මාණය වන පරිද්දේ කටයුතු නොකරන ලෙසද සියලු සංවිධාන වලින් ආ පුද්ගලයන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඓතිහාසික තිස්ස රජ මහා විහාර සම්බන්ධයෙන් ඔබ තුල
පවස්තින හැඟීමට අප ගරු කරනවා. එම ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් රජය සමග සාකච්ඡාවකට මුල පුරා ඇති හේයි දුර දක්නා නුවණින් හා අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් ක්‍රියා කිරීම අප සමගයේ යහපත පිණිස හේතු වන බව වැඩි දුරටත් දන්වා සිටිනවා. This is what we also say. හරි මේක වැරදි චිත්‍රයක් මමල පෙන්වන්නේ කවුද? මේ නීතිය පරිපාලනයේට මේ පලාලි ප්‍රදේශයේ නීතිය ගරුක වැඩ කළ යුතු කණ්ඩායමක් තමයි. අපේ මේ බරපතල චෝදනාව මෙතනින් අපි එල්ල කරනවා මේ පලාලි පොලිසිය. අපිට මට එරෙහිවම නඩු 3ක් පවරලා තියෙනවා. මේ එතුමා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා. එයාට එරෙහිව නඩු 4ක් පවරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි එහෙමනම් අහන්න තියෙන්නේ අපිට නීති විරෝධී පන්සලක් අතර තියෙනවා විහාරාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. හමුදාපතියම නීතියෙන් පිට ගිහිල්ලා කරලා තියෙනවා නම් ඒ හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. අයි මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ඉඩම් වල ඉතින් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය තියෙනවා අපිට මේක අරගලය කරන්න. ඒක නිසා අපිට දැන් අපි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය මහත්වරු ඉන්නවා. අපි සුවඳ ඒ කට්ටියත් එක්ක අපි මේ කරලා අපේ අයිතිය තහවුරු කරන්න ඒක කිසිම නීතියක් වනවන්න බෑ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපිට තියෙන අයිතිය. මේක කාටවත් මේක මේවට ඇඟිලි හාන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේක උද්ඝෝෂණය අපි කරගෙන යන්නේ අපේ ඉඩම නැවත අපිට ලබා දෙන්නේ කියලා සංහිඳියාව කියලා හඳුන්වලා ඇදලා තියෙනවා නම් නැත්නම් මේ පත්වෙච්ච මේ උතුරු නැගෙනහිරට එක නීතියක් නම් නීතිය එකයි වෙන්න ඕනේ. උතුරට එක නීතියයි දකුණට එක නීතියක් වෙන්න බෑ ලංකාවේ. අපි එහෙමනම් වෙන්නේ උතුරට එකම නීතියක් දකුණට එක විදියයි උතුරට එක විදියයි මේ ගෙනියන්න හදනවා නම් ඒකට එරෙහිව අපි නැගී සිටිනවා. අපිට මේ නීතිය මේ ලංකාවේ පවතින නීතිය කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නීති විරෝධී ව්‍යවහාරය මේ කියන්නේ ඉවත් කරලා අපිට මේ ඉඩම් ටික ලබා දෙන්නේ. ඔයාලා කැමතිද දැන් තියෙන තැන පන්සලක් හදනවනේ දැන්. දැන් ඒගොල්ලන්ට සියලුම අයිතිය දෙනවා. ඒකට විරුද්ධත්වයක් නෑ ගමේ කට්ටිය. නෑ. ඒක තමයි අපි මුල ඉඳලම කියන්නේ. අද ඉරකදලා විහාර ඒව අපේ ඉල්ලීමත් ඒක. අපි ওই ඔක්කුවෙන් ওই ඉඩම තියෙද්දි අයි මෙතන මේ ඇවිල්ලා අපේ ඉඩම් ටික අත්පත් කරගෙන ඒ කොහෙද? ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා බලන්න ලකුණේ ජනතාවට මේ පොලිසිය නිලධාරි මහතුරුකින් අපි අහනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩම නීතියෙන් පිට ගිහිල්ලා එහෙම අත්පත් කරගත්තොත් ඒක නීතියෙන් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඕගොල්ලෝ ඒකට කැමති වෙනවද? නෑනේ. ඒකයි අපි ඉන්නේ. උතන තියෙන ඒ ඉඩම් ඔප්පුවේ 30 විහාරයට 1950 ගණන් වල තියෙනවා කියලා ওই කංකෝසුන්දර සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි එකේ බෞද්ධ මේ ජනතාව සිංහල ජනතාව වෙන කරා. මේ මිනිසුන්ට වැදලා කරලා යන්න මෙතන පන්සලක් හදලා තියෙනවා. මේ පන්සලෙන් කරන්නේ ඒක හදලා මුල්ගලක් එතන තියලා. පස්සේ උතන ඒක තනි කර හමුදාකරණය තමයි මේක. ඒකයි අපේ චෝදනාව. අවුරුදු 77ක් තිස්සේ ওই ප්‍රශ්නේම තියෙන්නේ. ඉතින් රට දියුණු වෙන්නේ නැහැ. රට ණය වෙලා බිලියන 200ක් ඩොලර් බිලියන 200ක් අවුරුදු 35 මේ යුද්ධයට දීලා කරපු එක. අපි IMF එකෙන් ඉල්ලන්නේ බිලියන 7යි. බලන්න අවුරුදු 35 ලාන බිලියන ඩොලර් බිලියන 200ක් දීලා කරලා මේ කරලා තියෙන අන්තිමට මේ ටික තමයි. නැවතත් තව මේ රටේ මේ ආර්ථිකය කඩාවට්ටන්නයි මේවට මෙහෙන් වීඩියෝස් කර දානවා. කවුද දාන්නේ? පොලිසිය දුම් අල්ලගෙන අලිලා ඉන්න මේ පොලිසිය මාත්‍ය. ඉතින් අපි මෙතන පොලිස් නිලධාරීන් ලොකු මහතුරුත් ඇවිල්ලා ඉනවා. අපි කියනවා අර NCG බස් එක ගැන පොඩි මේ විමසීමක් කරන්න, ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. අපේ ඉල්ලීම ඒක. ඒක හිස් බස් එකක්. පාක් කරන්න ආපු බස් එකක්. බහුත් ජනතාව අපි මේ ආපහු කරලා යවුවා නෙමෙයි. අදත් එනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අර තව වෙන මාධ්‍යකින් එතනට ඇවිල්ලා වෙනද කරලා යන්න. අපි එතනින් මේකට නෑ. ඉතින් අපි මෙතන උද්ඝෝෂණය කරන තැන අපි උද්ඝෝෂණය කරනවා. දිගටම මේ කෝලේ තමයි ඉඩම අපිට නැවත ලබා දෙන්න. ඉතින්